خدا ان کے زندہ اور جلالی اور مجید نام ہے۔ آپ سب کو سلام۔ خدا یسوع کا فضل پر فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی روحوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا رہے۔ عزیزو، اس وقت ہم ایک خاص ٹاپک پر، خاص عنوان پر بات کرنے والے ہیں، جس عنوان پر بات کرنا اسی لیے ضروری ہے، اسی لیے لازمی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس کی کچھ باتیں، خاص طور پہ مقدس پالوس رسول کی باتیں سمجھ نہ آنے کی وجہ سے انہیں غلط طور پر سمجھا جاتا ہے اور غلط طور پر سمجھایا جاتا ہے۔ اسی لیے پالوس کے حق میں مقدس پطرس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی پالوس کی کچھ باتیں ایسے ہیں، یعنی کہ اپنے خطوں میں کچھ باتیں اس نے ایسی کی ہیں جو کہ نہ سمجھ آنے والی باتیں ہیں یا مشکل باتیں ہیں، اور کچھ چنچل اور بے قیام لوگ ان کے صحیفوں کو، ان کے معنوں کو کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ تو آج انہی باتوں میں سے، پالوس کی بہت ساری ایسی باتوں میں سے ایک بات پر آج ہم چرچا کرنے والے ہیں، جس کا عنوان ہے غیر زبانیں۔ غیر زبانوں کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ تو غیر زبانوں کے متعلق آج 21ویں صدی کا جو ایمان ہے وہ بائبل کے ایمان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ بالکل مختلف باتیں ہیں۔ اور اگر ہم اپنا ایمان بتائیں غیر زبانوں کے متعلق تو ہم بائبل کی غیر زبانوں پر ایمان رکھتے ہیں جو سمجھ آتی تھی، جو بولنے والے کو بھی سمجھ آ رہی تھی اور سننے والے کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اپنے منہ سے کیا بول رہا ہے، جن کا ترجمہ کرنے کا حکم ہے، جو باری باری سے کلیسیا میں بول رہے تھے، اور کلیسیا ان زبانوں میں نبوت کر رہی تھی، کلام کر رہی تھی، کیونکہ اس کی جو شاخ ہے غیر زبانوں کی، وہ یوئیل نبی کی معرفت لکھی گئی ایک پروفسی تھی، جہاں پر لکھا ہے کہ جب روح حق اترے گا تو تمہارے بیٹے اور بیٹیاں اور بوڑھے کیا کریں گے؟ بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی جی؟ نبوت کریں گے۔ تو ان زبانوں کے اوپر ہمارا پختہ ایمان ہے اور ہم ان کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو بائبل کی غیر زبانیں خاص طور پر ان پر ہم ایمان، ہمارا پختہ ایمان ہے، 100% ایمان ہے۔ مگر جو 21ویں صدی میں ایک غیر زبان بولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بائبل کی زبان ہے، اس زبان کے ہم خلاف ہیں، کیونکہ وہ روح حق کی زبان نہیں، روح حق کی نعمتوں میں سے ایک نعمت نہیں ہے۔ تو آج ہم سیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے خلاف ایک ویڈیو بنائی گئی جو کہ اس بھائی نے ہمارا نام نہیں لیا، اس لیے ہم بھی اس کا نام نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے جو پہلی بات رکھی، ان کے جو پوائنٹ تھے، جو جن پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس بھائی نے، اس پادری نے بات کی، تو اسی یعنی کہ پادری کے جو پوائنٹس ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے پادری صاحب نے، یعنی کہ اس شخص نے کیسے ان پوائنٹس کو، ان باتوں کو غلط طور پر بیان کیا، استباق کو سمجھا نہیں، ساق و سباق کو سمجھا نہیں، اس وقت کی کنڈیشن کو سمجھا نہیں، اور انہوں نے یعنی کہ اپنی طرف سے گھما پھرا کے باتیں رکھ دی۔ سب سے پہلے جو انہوں نے گھما پھرا کر بات رکھی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کانٹیکسٹ میں بائبل نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیں، بائبل کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری، بہت ہی زیادہ لازمی ہے۔ اگر آپ بائبل کو ساق و سباق کے ساتھ نہیں پڑھتے، کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو آپ اس آیت کا غلط نظریہ بنا بیٹھیں گے، غلط مطلب بنا بیٹھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ اس بھائی نے کہا کہ متی 3:11 میں جو مقدس یوحنا نے بات کہی کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر میرے بعد کا جو آنے والا ہے تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو اس بھائی کا کہنا یہ تھا کہ روح اور آگ کا جو بپتسمہ ہے
रूह का बपतिस्मा तो सही है, रूह हक, क्योंकि यीशु ने वादा किया था मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे अंदर रहेगा। रूह हक का तो समझ आता है, मगर जो इन्होंने बात रखी आग वाली कि आग का बपतिस्मा, जी वो बपतिस्मा है जो इमाल की किताब में आग जैसी फटती हुई जुबानें शागिर्दों को दिखाई दी, शागिर्दों को उतरी। तो उनका कहना यह है कि ये वो आग का बपतिस्मा है। तो प्यारे भाई, ये वो आग का बपतिस्मा कतई नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। जो यूहन्ना जिस आग का बपतिस्मे की बात कर रहा है, और जो इमाल की किताब वाला जो आग का बपतिस्मा जिससे आप इससे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, ये कभी कनेक्शन बन ही नहीं सकता। इस पर क्यों नहीं बन सकता, आए हम देखते हैं। इसलिए कहता हूं साको स्वभाव को समझना, कॉन्टेक्स्ट को, बाइबल मुकद्दस को जानना, वर्सेस को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जो यूहन्ना का कॉन्टेक्स्ट क्या है, साको स्वभाव क्या है, जरा ये सुनिएगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत से पढ़ना शुरू कर। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, पर जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा गया है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो आग में डाला जाएगा। यहाँ पर दरख्त किसे कहा जा रहा है, इंसानों को दरख्त कहा जा रहा है। और लिखा है कि कुल्हाड़ा रखा हुआ है दरख्तों की जड़ पर, और जो फल नहीं लाएगा वो काट डाला और आग में डाला जाएगा। यहाँ पर पहली जो 10वीं आयत है, इंसानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो इंसान अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। कौन सी आग की, पापों की आग में डाला जाएगा, जो जहन्नम की आग में, मुकाशवा वाली दूसरी मौत वाली आग में डाला जाएगा। ये पहली लाइन जो लिखी है, पहला जो कॉन्टेक्स्ट है, कौन सी आग वाला, जहन्नम वाली आग वाला है, यानी कि दूसरी मौत की आग वाला है। पहली आयत, दूसरी आयत पढ़े। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। अब इस आयत को कहा जाता है कि रूह कुदस और आग का बपतिस्मा जो है वो ईमान की तरह, रूह कुदस का बपतिस्मा हम मानते हैं, मगर आग का बपतिस्मा आप उसके साथ कैसे कनेक्शन बना सकते हैं कि जी वो आग का बपतिस्मा था। आगे और हवाले में रखूंगा कि वो आग का बपतिस्मा ये वाली आग का बपतिस्मा नहीं था। आपका तो पहला ही जो पॉइंट है, आपने साको स्वभाव को गलत कर दिया। आपने यूहन्ना की आग वाली बात को आपने इमाल की आग के साथ जोड़ दिया, इमाल आग के, रूह कुदस की आग के बपतिस्मा के साथ जोड़ दिया। आपका तो पहले नजरिया गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले बात हो रही है कौन सी आग की, यूहन्ना ने कौन सी आग की बात की, दूसरी मौत वाली आग की बात हो रही है। और वो बात करते करते कहता है कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मेरे बाद जो आएगा वो रूह और आग से बपतिस्मा देगा। अब ये आग का भी यूहन्ना ने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया आगे। जी पढ़े। उसका छाछ उसके हाथ में है, उसका छाछ उसके हाथ में है, और वो अपने किलेहान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खट्टे में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ पर साफ ऊपर 10वीं आयत भी कहती है कि अगर फल नहीं लाओगे तो काट डाले जाओगे और आग में फेंके जाओगे, और बीच में 11वीं आयत यूहन्ना कहता है कि रूह और आग से बपतिस्मा देगा, और 12वीं आयत में उसने बता दिया कि आग का बपतिस्मा तो देगा। आखिर ये आग का बपतिस्मा है क्या? आग का बपतिस्मा ये है तो अपने खलियान को तो खूब साफ करेगा, अपने गेहूं को तो खुद जमा, गेहूं कहते हैं अच्छे इंसानों को, बाइबल की टर्म है, बाइबल की जुबान, गेहूं अच्छे इंसान है को करेगा, मगर भूसा वो है जो शरीर है, जो नापाक लोग हैं, जो कवानीन पे अमल नहीं करते, जो खुदा की मोहब्बत से खाली है, खुदा की फजल से खाली है, उनको भूसा कहा जा रहा है, और भूसा को आग में जलाएगा। तो ऊपर आग है कौन सी, यार 10वीं आयत की, जहन्नम की, और बीच में कह दिया कि वो आग से बपतिस्मा देगा, और 12वीं आयत कहती है कि वो आग में भूसे को डालेगा। तो ऊपर वाली और नीचे वाली आयत क्या बताती है? वो आग का बपतिस्मा कौन सा? जहन्नम वाला।
یہ آگ کا یوحنا نے جو آگ کے بپتسمے کی بات کی، ایمان کی آگ کے ساتھ آپ نہیں اس کو جوڑ سکتے، کیونکہ یہ آپ کے یعنی کہ پورا کنیکشن ہی نہیں بنتا اس کے ساتھ. کیونکہ یوحنا اوپر کہہ رہا ہے آگ کون سی؟ جو یعنی کہ اچھا پھل نہیں لائے گا ان کو ڈالے گا، اور نیچے کہہ رہا ہے جو بھوسا ہے ان کو آگ میں ڈالے گا. اور بیچ میں بتا یہ رہا ہے کہ وہ آگ سے بپتسمہ دے گا. کن لوگوں کو آگ سے بپتسمہ دے گا؟ جو پھل نہیں لاتے اور جو بھوسا ہے. تو ایمان کی کتاب والی آگ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس آگ کو، آپ کا تو پہلا ہی یعنی کہ نظریہ ہی غلط ہے. آپ نے جو غیر زبانوں کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، آپ کا تو پہلی نظریہ غلط ہے. اب سنیں، ثابت کرنے لگا کہ یہ وہ آگ نہیں تھی. ایمان کی کتاب میں ہے یہ یوحنا جس آگ کا ذکر کر رہا ہے نا، یہ ایمان والی آگ وہ آگ نہیں تھی. ایمان کی کتاب میں بپتسمہ آگ کا ہوا تھا کہ روح کا ہوا تھا. اگر آپ کہتے ہیں روح کا بپتسمہ ہوا تھا تو اس پر میں ایگری کرتا ہوں. اور آپ اگر کہتے ہیں کہ یوحنا والی آگ تھی، جس یہ جو آگ جو ہم نے پڑھی، تو یہ والی آگ جو یوحنا والی آگ کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ وہ روح القدس کی آگ کی. ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہاں پر بپتسمہ کون سا ہوا تھا، آگ کا کہ روح کا؟ ذرا سنیے گا. اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 5ویں ہے جی، اعمال 1:5. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. کس سے بپتسمہ پاؤ گے؟ یہاں پر لکھا تو یہ ہونا چاہیے تھا روح القدس اور آگ سے بپتسمہ پاؤ گے. یہاں پر صرف کیا ٹرم استعمال ہوئی؟ اگر وہ آگ یوحنا والی آگ روح القدس والی آگ تھی تو یہاں پر پورا ٹرم استعمال ہوتا، پوری ٹرم استعمال ہوتی. یہاں پر لکھا وہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا، روح القدس، اور آگے دوسرا باب پڑھے تو روح القدس کا بپتسمہ ہوگا. اب یہ آگ جیسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی تو اسی لیے ہم نے یوحنا کی باتوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ وہ آگ کا بپتسمہ ہے. کیونکہ آگ جیسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی تو ہم نے وہ یوحنا کا یعنی کہ بات، یوحنا والی آگ والی بپتسمے کی بات ہم نے روح القدس کی آگ والی بنا دی. یعنی کہ اعمال کی کتاب میں جو آگ ہے اس کو زبانیں دیکھی تھی اس پر فٹ کر دی. تو ایسا کچھ فٹ نہیں ہو سکتا. یہاں پر صاف لکھا ہے، دوبارہ پڑھیں اعمال 1:5. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. یہاں پر یہ نہیں کہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ پاؤ گے، کیونکہ یوحنا والی آگ جہنم والی آگ تھی، دوسری موت والی آگ تھی. تو یہاں پر آپ کی پہلی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو آپ نے تو ابھی غیر زبان کے اوپر ہم آئیں گے، جو آپ کے غیر زبان کے پوائنٹ ہم نے رکھے ہیں ان کا بھی آج پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں. یہ تو صرف یہ پہلا پوسٹ مارٹم ہے. آپ کا تو کنسپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا تو بائبل پڑھنے کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس آیت کو کیسے اٹھا کر اس پر فٹ کر سکتے ہیں؟ وہاں پر سب کو ثواب ہی نہیں، کیونکہ 10ویں آیت کہتی ہے کہ جو پھل نہیں لائے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا، اور 12ویں آیت کہتی ہے کہ بھوسے کو آگ میں جلائے گا، اور بیچ والی آیت پہ یوحنا کہہ دیتا ہے 11ویں آیت پہ وہ آگ کا بپتسمہ بھوسے والی آگ ہے، پھل نہ جو لائے گا وہ والی آگ ہے، جہنم والی آگ ہے. اور آپ نے آگ یعنی کہ آگ جیسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی تو آپ نے وہ آگ کا بپتسمہ ادھر فٹ کر دیا. تو یہ پہلا آپ کا پوائنٹ غلط تھا. دوسرے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں. بیگانہ زبانیں بولنے کی طاقت روح القدس بخشتا ہے. اس پر میں لبیک کہتا ہوں جو آپ نے بات کی کہ بیگانہ زبانیں بولنے کی طاقت جو ہے وہ واقعی روح حق بخشتا ہے، مگر صرف غیر زبانیں بولنے کی طاقت روح حق نہیں بخشتا. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ غیر زبانیں بولنے کی طاقت آپ کو صرف روح دیتا ہے تو یہ غلط کنسپٹ ہے. یہ غلط کنسپٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ روح ہمیں ہر کام میں طاقت بخشتا ہے. نبوت کرنے میں طاقت بخشتا ہے، معجزے کرنے میں طاقت بخشتا ہے، کلام کرنے میں طاقت بخشتا ہے، دلیری میں طاقت بخشتا ہے. اور کیا بول سکتے ہیں؟ علمیت کے کلام، حکمت کا کلام سیکھنے میں، سکھانے میں، ہر کسی بات میں روح حق ہمیں طاقت بخشتا ہے.
صرف غیر زبانیں بولنے کی طاقت نہیں روح بخشتا، بلکہ آپ کی خدمت میں ٹوٹل کام روح حق کا ہوتا ہے، اور آپ کو ہر کسی کام میں طاقت جو بخشتا ہے وہ ایک ہی ہے، روح حق ہے۔ تو یہ اگر آپ کہیں گے کہ صرف غیر زبانیں بولنے کی طاقت روح بخشتا ہے، تو آپ کا یہ مدعا ہی غلط ہو سکتا ہے۔ آپ صرف ایک آیت کو نہیں دیکھیں، آپ پوری بائبل مقدس کو ذرا اس کا جو ترازو ہے بائبل مقدس کا، اس ترازو کے حساب سے آپ بائبل مقدس کی باتوں کو بیان کریں، تو ہر ایک کام کی طاقت کون بخشتا ہے؟ روح حق۔ وہ ترجمہ ہو، وہ غیر زبانیں ہو، وہ علم کا کلام ہو، حکمت کا کلام ہو، موعظے کی قدرت ہو، شفا کی نعمت ہو، دلیری کے ساتھ کلام کرنا، دلیری ہمیں کون بخشتا ہے؟ روح القدس بخشتا ہے۔ سکھاتا کون ہے؟ پاک کلام۔ اس کی تشریح کون کرواتا ہے؟ روح حق۔ تو روح حق ہمیں ٹوٹل ہماری خدمت کے کام میں ہمارے طاقت بخشتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب اس والے پوائنٹ پر، غیر زبانیں روح القدس کا کیا ہے جی؟ نشان ہے۔ اچھا، اس بھائی نے بڑا اس پر زور دیا ہے کہ غیر زبانیں روح القدس کا نشان ہے۔ اچھا، یسوع پر جب روح حق اترا تو انہوں نے تو کوئی نہیں زبان بولی، تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں روح نہیں تھا۔ کیا پالوس کے اندر روح تھا؟ جب پالوس کے اوپر روح اترا تو اس نے ایسی کوئی زبانیں نہیں بولی، جو اعمال کی کتاب میں ایکٹ ہوا تھا، ایسی کوئی زبانیں نہیں بولی۔ تو آپ اگر روح القدس کا حساب یہ سوچ کے ساتھ، یہ تھنکنگ کے ساتھ لگاتے ہیں کہ بھائی آج یہی کنسیپٹ چلتا ہے، پادری یہی کہتے ہیں کہ آپ کا روح القدس کا بپتسمہ ہوا، اچھا ہوا تو غیر زبانیں بولو، تو غیر زبانیں سے ہم روح القدس کا حساب لگا رہے ہیں آج کہ وہ اترا ہے آپ کی زندگی میں ہے کہ نہیں۔ غلط کنسیپٹ ہے۔ روح القدس کا حساب آپ غیر زبانوں کی یعنی کہ نعمتوں سے نہیں لگا سکتے۔ اگر سوچیں میرے پاس غیر زبانوں کی نعمت نہیں، باقی 8 نعمتیں ہیں، تو کیا میرے اندر روح القدس نہیں ہے؟ تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ غیر زبان تو روح القدس کا نشان ہے، اس سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر روح ہے کہ نہیں، تو پیارے بھائی روح پہلے ہے، نعمتیں بعد میں۔ آپ نعمت سے روح کا حساب نہیں لگا سکتے، بلکہ روح سے کیا لگا سکتے ہو؟ نعمتوں کا حساب لگا سکتے ہو، کیونکہ پہلے اعمال کی کتاب میں کیا اترا تھا؟ زبانیں کے روح، لکھا کہ روح القدس ان پر نازل ہو اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ پہلے روح اترا تھا، پھر زبانیں بولنے لگے تھے، اور ان پر اچھا ہماری جو سوچ ہے، یہ تھنکنگ ہے کہ جب روح حق کا جب نیا نامے میں نزول ہوا تو انہوں نے غیر زبانیں بولی، اس لیے ہم نے یعنی کہ اپنی سوچ بنا لی، اپنی تھنکنگ بنا لی کہ نہیں، جب روح حق اترتا ہے تو غیر زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہاں ایک دو اور حوالہ آپ میرے سامنے رکھیں گے، مجھے پتا ہے وہ بھی، مگر بات یہ ہے کہ آپ نے پورے بائبل مقدس کے وزن کو، اس کے ترازو کو تولنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف غیر زبانوں سے آپ حساب نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر روح القدس ہے کہ نہیں، تو پھر جس کے اندر 8 نعمتیں ہیں، غیر زبانوں کی نعمتیں نہیں، اس کا کیا کریں گے؟ ہے کہ نہیں؟ بات سوچنے والی بات ہے۔ آپ یہ آیت ذرا پڑھیں، ذرا اعمال 2:4، یہ آیت پڑھ لیں۔ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے۔ اب پہلے کس سے بھرے ہیں؟ پھر کیا بولی انہوں نے؟ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ میں روح القدس ہے، اچھا آپ میں زبانیں اتری، تو یہ زبانوں سے حساب لگا رہے ہیں کہ آپ کے پاس زبانیں ہیں۔ اگر آپ بولیں گے نا ہاں زبانیں ہیں، تو یہ کہوں گے ہاں اس کے بعد روح حق بھی ہے، مگر حالانکہ پہلے روح اترتا ہے پھر نعمتیں ملتی ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ غیر زبانیں روح القدس کا نشان ہے تو یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ اگر کسی کے پاس 8 نعمتیں ہیں اور زبانوں کی نعمتیں نہیں، تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ ذرا سوچئے گا۔ اب تیسرا پوائنٹ، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ اس پر تو ذرا خوب بات کریں گے۔ اس آپ کو پتا کہ نئے نامے میں یہ جو ترقی کے ریفرنس ہیں، ترقی جو آیت ہے جس پہ لکھی گئی،
ये कितने हैं? 32, टोटल 32 आयतें हैं नए नामे के अंदर आयत है। इस आयत के अलावा अगर आप मुझे इस आयत के अलावा कोई आयत आप मेरे सामने रख दें कि गैर जुबानें बोलने से अपनी तरक्की होती है, बाइबल ये सिखा रहा है, क्योंकि आप खुद समझो ना, आप इतने अच्छे खुदा के खादिम हो, इतने पढ़े लिखे खादिम हो, आप एक आयत पर अपनी कलीसिया कायम कर लेंगे? ऐसे तो ओनली जीसस वाले भी एक आयत के ऊपर उन्होंने कलीसिया बनाई, यहोवा विटनेस वाले एक आयत के ऊपर, माता यरूशलेम वाले एक आयत के ऊपर, एक नाम से बपतिस्मा देने वाले एक आयत के ऊपर उन्होंने अपना साको स्वभाव टिका लिया, अपना ईमान टिका लिया। और आप एक आयत को लेकर आप कैसे अपने एक आयत के ऊपर अपना ईमान यानी कि बना सकते हैं? पहले तो ये बताएं। बाइबल पढ़ने वाले ऐसे नहीं पढ़ते प्यारे भाई, बाइबल वो पूरी बाइबल को वजन चेक करते हैं बाइबल का कि पीछे क्या कहा गया, क्या ये खुदा की हिकमत के हिसाब से, खुदावन के जो कलाम है उसके हिसाब से ये बात फिट आती है कि नहीं। फिर कहता हूं कि ये एक आयत है, इसका अगर आप आयत का जोड़ा मुझे दिखा दें तो विशाल कलाम करना छोड़ दें, इतनी बड़ी बात करने लगा। इस आयत का जोड़ा कि गैर जुबानें बोलने से अपनी तरक्की होती है, एक ही आयत है आपके पास, और मेरे पास कितनी है? 32 में से एक निकाले, बाकी कितनी जाएंगे? 31 आयत ऐसी हैं जिनसे मैं साबित कर दूं कि कैसे तरक्की होती है। गैर जुबानों से यानी कि बोलने से अपनी तरक्की नहीं होती, कलीसिया की तरक्की, अपनी तरक्की गैर जुबानों से नहीं होती। 31 हवाले, आपके पास सिर्फ एक हवाला है, गैर जुबानें बोलने से आपने कहा दिया कि अपनी तरक्की होती है। अब इस जरा बात का बयान करने लगो, जरा मुद्दा बयान करने लगो, जरा गौर से सुनिएगा। आए जरा 14वें बाब के अंदर, ये सारा जो कंफ्यूजन जहां से शुरू हुआ। जरा पहले ये आयत पढ़ लें, तरक्की वाली। अच्छा, ये फिर कहता हूं ये एक ही आयत है, क्योंकि हमने पढ़ा है इसीलिए कहता हूं, इसीलिए इतना बड़ा दावा किया, नहीं तो इतना बड़ा दावा नहीं करता। पूरी 32 आयत हैं जिसमें से एक आयत आप पकड़कर उसके ऊपर ईमान टका कर बैठे। तो एक बाइबल मुकद्दस कहती है कि कितने गवाह होने चाहिए? 2। तो आप तो बाइबल मुकद्दस के खिलाफ चलते हो, आप तो एक गवाह लेकर घूम रहे हैं। आपने बाइबल का वजन यानी कि बाइबल की उन बातों को देखा ही नहीं, गौर से सबको स्वभाव को समझा ही नहीं। जरा ये हवाला पढ़ ले, ये एक हवाला, पहला करंथियों 14वां बाब उसकी 3री आयत। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। हाँ, चौथी आयत सही पढ़े। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, वो अपनी तरक्की करता है। बस ये आयत है जिसको उठाकर कहते हैं कि ये लिखा है जो बेगाना जुबानें बोलता है, पौलुस कहता है वो अपनी तरक्की करता है। किसी को समझ आए या ना आए, ये किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी तरक्की कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। पहले तो इस इस्तबाक की कंडीशन समझे, इस इस्तबाक का वजन सुने। आप इस इस्तबाक से कोई डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। इस इस्तबाक की आयतों को लेकर कोई डॉक्ट्रिन बना ही नहीं सकते। यानी कि ये इस्तबाक है, पौलुस रसूल कलीसिया की तरतीब बता रहा है, क्योंकि बेतरतीबी कलीसिया थी, कोई तरतीब नहीं था, कोई कानून नहीं था। यहाँ पर ही कह दिया कि औरतें कलीसिया की जवाब में चुप रहे, और ये भी इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि सारी औरतों को चुप करवा दिया। तो यहाँ पर बेतरतीबी थी कलीसिया के अंदर, तो पौलुस रसूल कलीसिया की तरतीब बना रहा है, और आपने बेतरतीबी कलीसिया के पैटर्न में से आपने एक हवाला लेकर उस पर ईमान कायम कर लिया। कैसे? इसमें से आप कोई डॉक्ट्रिन बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जरा सुनिएगा, जरा इसकी जरा, हाँ जी, 32वीं आयत से जरा पढ़े। और नबियों की रूहें 31-32, नबियों की रूहें, वो नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं। हाँ, क्योंकि खुदा गड़बड़ी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। तो यहाँ पर क्या हो रही थी? इस इस्तबाक के अंदर क्या हो रही थी? करंथस की कलीसिया के अंदर क्या हो रही थी?
गड़बड़ी हो रही थी, हलचल हो रही थी, कोई तरतीब नहीं थी, बेतरतीबी, डिसिप्लिन नहीं था। और इसका पहला भाग पढ़े पहले करंथियों का, तो वहां पौलुस कहता तुम में इस कलीसिया करंथस की कलीसिया के अंदर बहुत झगड़े हैं, कोई तरतीब नहीं, सबसे ज्यादा करंथस की कलीसिया को डांट लगाई। तो इस इस्तबाह के अंदर पौलुस रसूल तो तरतीब बना रहा है कलीसिया की, दो बेतरतीबी कलीसिया थी, पर बेतरतीबे लोग थे, क्योंकि हर में से यानी कि कोई इधर से बोल रहा है, कोई इधर से बोल रहा है, बेतरतीब, कोई यानी कि असूल नहीं था, कानून नहीं था। तो इसी यानी कि इस्तबाह को आपने अपनी डॉक्ट्रिन बना लिया। तो ये डॉक्ट्रिन तो पहले बात है, डॉक्ट्रिन का इस्तबाह नहीं, इस इस्तबाह को कन्फ्यूजनल इस्तबाह कहते हैं, कन्फ्यूजन का इस्तबाह, सारी की सारी बातें कन्फ्यूजनल है, डॉक्ट्रिन नहीं, स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि सरकास्टिक है। सरकास्टिक कहते हैं टंग है, व्यंग है, किसी को टोंट मारकर बात करना। क्यों टोंट मारकर क्यों बात करना? क्योंकि इस कलीसिया, ये कलीसिया क्या है? बेतरतीबी, कोई तरतीब नहीं। तो बात यह है। अच्छा, यहाँ पर आपने पढ़ लिया ये आयत, विशाल भाई यहाँ लिखा है बेगाना ज़बान में जो बातें करता है अपनी तरक्की करता है। अच्छा, आगे बढ़े इसका आंसर, अब जरा पढ़ते चले जाए। आपने एक आयत सामने रखी, हम आपके सामने कितनी आयतें रखते हैं, इसका हिसाब को स्वभाव भी आपको समझाएंगे। जरा कौन सी आयत पढ़े? 12वीं। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरज़ू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। क्या होनी चाहिए कलीसिया नेमतों से? तुम्हारी जो नेमतें हैं, जो नौ की नेमतें हैं रूल कुदूस की, उनकी किसकी तरक्की होनी चाहिए? कलीसिया की। अपनी के कलीसिया की? कलीसिया की। कलीसिया की। विशाल भाई ये तो आपके साथ आपके पास तो एक रेफरेंस है। अच्छा, अभी जरा 5वीं आयत पढ़ो। अगरचा मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़ुबानों में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। और अगर बेगाना ज़ुबान ने बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे। तो वहां पर पौलुस रसूल जो कह रहा है ना, तू गैर ज़बान बोलने वाला अपनी ही तरक्की कर रहा है, वो टोंट मार रहा है। क्यों टोंट मार रहा है? क्यों वो अपनी तरक्की के टोंट मार रहा है? क्यों? क्योंकि तर्जुमा नहीं कर रहा था। तर्जुमे ना करने की वजह से पौलुस ने कहा, ओए बात सुन, और तू तो भाई अपनी तरक्की करता जा रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रही, इसलिए कि तू तर्जुमा गलत किया कि किसकी तरक्की हो? तेरी नहीं बल्कि कलीसिया की तरक्की हो। वो टोंट था, वो व्यंग था। अगर नहीं टोंट तो व्यंग, तो इस आयत का जोड़ा मेरे सामने रखे। जोड़ा, एक आयत भी जोड़ा मैं आपके सामने 31 आयत रख सकता हूं, मगर रखूंगा नहीं, ये 3-4 याद के लिए काफी है। तो यहाँ पर कलीसिया की तरक्की के लिए क्या कर? तर्जुमा, कलीसिया की तरक्की कर। और वहां पर जितनी नेमतें तुम्हें मिलती है उससे किसकी तरक्की होनी चाहिए? अपनी के कलीसिया की। और सुने जरा, हाँ जी, 17 आयत। तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है, मगर दूसरों की तरक्की नहीं होती। दूसरों की तरक्की नहीं, वह कहता है कि तू अपनी तरक्की करता है, अब ये कहता है दूसरों की तरक्की नहीं। इसलिए कह रहा है टोंट मार को, दूसरों की तरक्की नहीं हो रही। तर्जुमा गलत आ गया, कलीसिया की तरक्की हो, तुम्हारी नेमतों से यानी कि कलीसिया की तरक्की होनी चाहिए। तू क्या कर रहा है? तू तो अपनी तरक्की करता जा रहा है, तो ये टोंट मार रहा है। तो यहाँ पर साफ लिखा है दूसरे की तरक्की नहीं होती, इसका मतलब दूसरे की तरक्की हो, कलीसिया की तरक्की हो। एक और हवाला जरा सुनो, यहां पर पढ़े जरा 26 में। बस ए भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम